Hello everyone. Assalamu alaikum. How are you? Hope you are all well and is staying home with safe and sound. Because of coronavirus, our school has been closed for the last 3 months. In this situation, we are all studying in home. So, to help your studies, I have arranged some video classes for you. Today, I will discuss with you Unit 10 Lesson 3 for class 9 and 10. Okay, let's start our class. আজকের ক্লাসে আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করব নবম দশম শ্রেণীর ইংরেজি প্রথম পত্রের ইউনিট 10 লেসন 3। আমাদের ইউনিট 10 এ অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ প্যাসেজ রয়েছে, তার মধ্যে লেসন 3 অন্যতম একটি। লেসন 3 তে দেখো এখানে প্রীতিলতা সম্পর্কে আছে। মূলত লেসন 10 এ ড্রিমস সম্পর্কে দেওয়া আছে। আমাদের আজকের লেসনের নাম হচ্ছে দে হ্যাড ড্রিমস। তাহলে চলো প্যাসেজটি পড়া যাক। Pritilota was born in Chittagong on 5 May 1911. She was a meritorious student at Dr. Khastagir Government Girls School in Chittagong and Eden College, Dhaka. She finally graduated in philosophy with distinction from Bethune College in Kolkata. In her college days, Pritilota was an activist in the anti-British movement. All through her life, she dreamed of two things: a society without gender discrimination and her motherland without British colonial rule. So she received combat training to fight against the British rule. Soon after, Pritilota became the head teacher of Nandokanon Apurnacharan School in Chittagong. Gradually, she involved herself in Surya Sen's armed resistance movement. Surya Sen was a famous anti-British movement organizer and activist in Chittagong area that time. In 1932, Surya Sen planned an attack on the Pahartuli European Club. The club was well known for its notorious sign, "Dogs and Indians not allowed." Surya Sen assigned Pritilota to lead a team of 10 to 12 men to attack the club. The raid was successful, but Pritilota, dressed as man, failed to get out of the club. She committed suicide by taking potassium cyanide to avoid arrest. She proved that women can work like men. She also proved that women too needed to be prepared to sacrifice their lives for the freedom from the British colonial rule. Her dream came true. The British rule came to an end, though she couldn't see it during her lifetime. এবার আসো আমরা যে প্যাসেজটি পড়লাম এটা একটু বাংলা সহকারে ব্যাখ্যা করে পড়ি। দেখো, Pritilota was born in Chittagong on 5 May 1911. এখানে দেখো প্রীতিলতা 1911 সালের 5 মে চিটাগং-এ জন্মগ্রহণ করেন। She was a meritorious student at Dr. Khastagir Government Girls School in Chittagong and Eden College, Dhaka. She was a meritorious student. তিনি ছিলেন একজন মেধাবী ছাত্রী at Dr. Khastagir Government Girls School in Chittagong. চিটাগং-এর ডক্টর খাস্তাজির গভর্নমেন্ট গার্লস স্কুলে এন্ড ইডেন কলেজ, ঢাকা এবং ঢাকার ইডেন কলেজে। তাহলে তিনি ঢাকার ইডেন কলেজ এবং চট্টগ্রামের ডক্টর খাস্তাজির সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের একজন মেধাবী ছাত্রী ছিলেন। এরপর দেখো, she finally graduated in philosophy with distinction from Bethune College in Kolkata. She finally graduated, পরিশেষে অর্থাৎ সবশেষে তিনি স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন ইন ফিলোসফি, দর্শন শাস্ত্রে, উইথ ডিস্টিংশন, কৃতিত্বের সাথে, ফ্রম বেথুন কলেজ ইন কলকাতা, কলকাতার বেথুন কলেজ থেকে। ইন হার কলেজ ডেইজ, তার কলেজ জীবনে, প্রীতিলতা ওয়াজ অ্যান অ্যাক্টিভিস্ট, প্রীতিলতা ছিলেন একজন কর্মী ইন দ্য অ্যান্টি ব্রিটিশ মুভমেন্ট, ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের। অল থ্রু হার লাইফ, তার সারা জীবন ধরে, শি ড্রিমড অফ টু থিংস, তিনি দুটি জিনিসের স্বপ্ন দেখেছেন: এ সোসাইটি উইদাউট জেন্ডার ডিসক্রিমিনেশন, একটা সমাজ লিঙ্গ বৈষম্য ছাড়া, অ্যান্ড হার মাদারল্যান্ড উইদাউট ব্রিটিশ কলোনিয়াল রুল, এবং তার মাতৃভূমি ব্রিটিশ শাসন মুক্ত। অর্থাৎ তিনি জীবনে
দুটো স্বপ্ন লালন করেছেন। একটা হচ্ছে সমাজে কোনো লিঙ্গ বৈষম্য থাকবে না, আরেকটা হচ্ছে আমাদের এই সমাজে ব্রিটিশ মুক্ত শাসন। সো শি রিসিভড কমব্যাট ট্রেনিং টু ফাইট এগেইনস্ট দ্য ব্রিটিশ রুল। তাই শি রিসিভড তিনি গ্রহণ করেন কমব্যাট ট্রেনিং যুদ্ধ প্রশিক্ষণ টু ফাইট এগেইনস্ট দ্য ব্রিটিশ রুল এই ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে। সুন আফটার পরবর্তীতে প্রীতিলতা বিকেম দ্য হেড টিচার অফ নন্দকানন অপূর্ণচরণ স্কুল ইন চিটাগং। এরপরে দেখো প্রীতিলতা বিকেম দ্য হেড টিচার, প্রীতিলতা হন প্রধান শিক্ষিকা নন্দকানন অপূর্ণচরণ স্কুলের, যেটি কোথায়? চট্টগ্রাম। পরবর্তীতে গ্র্যাজুয়ালি ধীরে ধীরে শি ইনভলভড হারসেলফ ইন সূর্য সেন আর্ম রেসিস্ট্যান্স মুভমেন্ট। পরবর্তীতে তিনি সূর্য সেনের প্রতিরোধ আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন, অর্থাৎ সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। সূর্য সেন ওয়াজ এ ফেমাস অ্যান্টি ব্রিটিশ মুভমেন্ট অর্গানাইজার। এই সূর্য সেন ছিলেন একজন বিখ্যাত ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সংগঠক এবং একজন কর্মী ইন চিটাগং এরিয়া দ্যাট টাইম, ওই সময়ে চট্টগ্রাম এরিয়াতে। এরপর খেয়াল করো, ইন 1932 1932 সালে সূর্য সেন প্ল্যান্ড অ্যান অ্যাটাক অন দ্য পাহাড়তলী ইউরোপিয়ান ক্লাব। সূর্য সেন পরিকল্পনা করেন পাহাড়তলী ইউরোপিয়ান ক্লাবে আক্রমণ করার জন্য। দ্য ক্লাব ওয়াজ ওয়েল নোন, এই ক্লাবটি সুপরিচিত ছিল ফর ইটস নোটোরিয়াস সাইন, তার বিখ্যাত একটা উক্তির জন্য, অর্থাৎ বিখ্যাত একটা ফলকের জন্য, যেখানে লেখা ছিল ডগস অ্যান্ড ইন্ডিয়ানস নট অ্যালাউড, কুকুর এবং ইন্ডিয়ানরা অ্যালাউড নয়, অর্থাৎ অনুমোদিত নয়, প্রবেশে অনুমোদিত নয়। সূর্য সেন অ্যাসাইন্ড প্রীতিলতা টু লিড এ টিম অফ 10 to 12 men to attack the club. সূর্য সেন অ্যাসাইন্ড প্রীতিলতা, সূর্য সেন অ্যাসাইন মানে হচ্ছে নিযুক্ত করা, কাউকে কোনো কাজে নিযুক্ত করা। সূর্য সেন নিযুক্ত করেন প্রীতিলতাকে টু লিড এ টিম অফ 10 to 12 men to attack the club, অর্থাৎ 10 থেকে 12 জন লোকের একটা টিম দল সহ প্রীতিলতাকে নিযুক্ত করেন সেই ক্লাবটা আক্রমণ করার জন্য। The raid was successful, but Pritilota, dressed as man, failed to get out of the club. সেই রেইডটি কি হয়েছিল? সফল হয়েছিল, কিন্তু প্রীতিলতা যে পুরুষের বেশে ছিল সেই ক্লাব থেকে বেরিয়ে আসতে ব্যর্থ হন। অর্থাৎ প্রীতিলতা ছদ্মবেশে সেই ক্লাবে প্রবেশ করেন, কিন্তু পরবর্তীতে ব্যর্থ হন, সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারেননি। কিন্তু তাদের যে আক্রমণ সেটি সফল হয়েছে। She committed suicide by taking potassium cyanide to avoid arrest. She committed suicide. তিনি আত্মহত্যা করেন by taking potassium cyanide. পটাশিয়াম সাইনাইড গ্রহণ করে to avoid arrest. গ্রেপ্তার এড়াতে, অর্থাৎ তিনি গ্রেপ্তার এড়াতে পটাশিয়াম সাইনাইড গ্রহণ করার পান করে তিনি সুইসাইড করেন, আত্মহত্যা করেন। She proved that women can work like men. তিনি প্রমাণ করে গেছেন যে মহিলারাও পুরুষের মতো কাজ করতে পারে। She also proved that, তিনি আরো প্রমাণ করেছেন, women who needed to be prepared to sacrifice their life for the freedom from the British colonial rule. She also proved that, তিনি আরো প্রমাণ করে গেছেন, women who needed to be prepared, মহিলাদেরকেও প্রস্তুত হওয়া দরকার, to sacrifice their lives, তাদের জীবন উৎসর্গ করতে, for the freedom from the British colonial rule, এই ব্রিটিশ শাসন মুক্ত সমাজ গত, অর্থাৎ ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা অর্জন করতে। Her dream came true, তার স্বপ্ন সফল হয়েছিল। The British rule came to an end, ব্রিটিশ শাসন শেষ হয়েছিল। Though she couldn't see it during her lifetime, যদিও তিনি তার জীবদ্দশায় এটি দেখে যেতে পারেননি। তো আশা করি তোমরা প্যাসেজটি ভালোভাবে বুঝেছো। এবার দেখো, এখানে প্যাসেজ থেকে আমাদের কিছু কাজ দেওয়া আছে। সিটে আছে রিড দ্য ওয়ার্ডস ইন কলাম এ অ্যান্ড ম্যাচ দেম উইথ দ্য মিনিং ইন কলাম বি, অর্থাৎ কলাম এর শব্দগুলোর সাথে কলাম বির শব্দের একটা মিল তৈরি করতে বলছে আমাদেরকে। পরবর্তীতে আছে দেখো ডিতে কিছু প্রশ্ন আছে। হোয়ার ডিড প্রীতিলতা ফাইট, হোয়েন ডিড শি ফাইট, why did she fight, what was Prithilota's profession, what is your learning from Prithilota's life,
আমরা এগুলো এখন একটু সলভ করব। তার আগে এই প্যাসেজের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি শব্দ আমরা একটু দেখে নেব। দেখো, প্যাসেজের কিছু শব্দ ওয়ার্ড মিনিং সহ আমাদের একটু জানতে হবে। এখানে আছে দেখো, মেরিটোরিয়াস। মেরিটোরিয়াস মানে কি বলছিলাম আমরা? দেখো, ডিজার্ভিং রিওয়ার্ড অর প্রেজ। এটা আমি সহজে বাংলায় বলতে পারি মেধাবী। এরপর আছে দেখো অ্যাক্টিভিস্ট। অ্যাক্টিভিস্ট মানে কি? অ্যাক্টিভিস্ট মানে একজন কর্মী। আবার অন্যভাবে বলতে পারি এ পারসন ক্যাম্পেইনস টু ব্রিং অ্যাবাউট পলিটিক্যাল অর সোশ্যাল চেঞ্জ। এরপর আছে দেখো মুভমেন্ট। মুভমেন্ট মানে কি? মুভমেন্টের বাংলা হচ্ছে কি? আন্দোলন। এটা ইংলিশে আমরা ব্যাখ্যা করি এ গ্রুপ অফ পিপল ওয়ার্কিং টুগেদার টু অ্যাডভান্স দেয়ার শেয়ার্ড পলিটিক্যাল সোশ্যাল অ্যান্ড আর্টিস্টিক আইডিয়াস। এরপর দেখো ডিসক্রিমিনেশন। ডিসক্রিমিনেশন মানে কি? বৈষম্য, অর্থাৎ দ্য আনজাস্ট ট্রিটমেন্ট অফ পিপল অন দ্য গ্রাউন্ডস অফ রেস, এজ অর সেক্স। এরপর দেখো নটোরিয়াস। নটোরিয়াস মিন্স, নটোরিয়াস মানে হচ্ছে কি? কুখ্যাত, অর্থাৎ ওয়েল নোন ফর সাম ব্যাড কোয়ালিটি। এরপর দেখো অ্যাসাইন্ড। আমরা একটু আগে প্যাসেজে আলোচনা করে আসছি অ্যাসাইন মানে কি? নিযুক্ত করা, কাউকে কোনো কাজে অর্পণ করা। যেমন দেখো টু গিভ এ পার্টিকুলার জব অর পিস অফ ওয়ার্ক টু সামন, অর্থাৎ কাউকে কোনো কাজে নিয়োগ দেয়া, নিযুক্ত করা। এরপর কি? কলোনিয়াল। কলোনিয়াল মানে কি? ঔপনিবেশিক, রিলেটিং টু অর ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ এ কলোনি। এরপর দেখো কমব্যাট। কমব্যাট মানে কি? আমরা বলেছিলাম এটাকে যুদ্ধ, অর্থাৎ ফাইটিং বিটুইন আর্মড ফোর্সেস। এরপর দেখো রেসিস্ট্যান্স। রেসিস্ট্যান্স মানে কি? রিফিউজাল টু অ্যাকসেপ্ট সামথিং, অর্থাৎ প্রতিরোধ। ওকে, এখন তাহলে আমরা সেই যে কলামটি দেওয়া ছিল সেই কলামটি আমরা পূরণ করি। এখানে দেখো কলামেতে যে শব্দগুলো ছিল, প্রথমটা ছিল হচ্ছে গ্র্যাজুয়েটেড, তারপর অ্যাক্টিভিস্ট, এরপর মুভমেন্ট, জেন্ডার ডিসক্রিমিনেশন, কলোনিয়াল রোল, কমব্যাট। আমরা খেয়াল করো এখানে দেখো গ্র্যাজুয়েট। গ্র্যাজুয়েটেড মানে কোনটা হতে পারে? তাহলে টু এ ইউনিভার্সিটি ডিগ্রি। এরপর কি? অ্যাক্টিভিস্ট। অ্যাক্টিভিস্ট টাকে আমরা পড়ে আসছি, এটার সাথে কম্বা হয় এ মেম্বার অফ এ সার্টেন সোশ্যাল আর পলিটিক্যাল গ্রুপ। এরপর দেখো মুভমেন্ট। মুভমেন্ট অ্যাক্টিভিটিস, অর্থাৎ কর্মকাণ্ড। জেন্ডার ডিসক্রিমিনেশন, ডিফারেন্স বিটুইন মেল অ্যান্ড ফিমেল। এরপর হচ্ছে কলোনিয়াল রোল, রোল বাই অ্যানাদার কান্ট্রি। এরপর দেখো কমব্যাট। কমব্যাট হচ্ছে ফাইট। পরে আছে গ্র্যাজুয়ালি। গ্র্যাজুয়ালি এটার সাথে কি হবে? স্লোলি। রেসিস্ট্যান্ট, ব্যাটেল। নটোরিয়াস, ডিসঅনারেবল। আর অ্যাসাইন, গিভ, রেসপন্সিবিলিটি। আশা করি বুঝতে পেরেছো। এরপর দেখো আমরা নিচের প্রশ্নগুলো সম্পর্কে আলোচনা করব। প্রথম প্রশ্ন আমাদের ছিল হোয়ার ডিড প্রীতিলতা ফাইট। প্রীতিলতা কোথায় ফাইট করেছে? আমরা একটু আগে প্যাসেজে দেখে আসছি প্রীতিলতাকে চিটাগং এ ফাইট করেছে। তাহলে উত্তরটি কিভাবে লিখবো? প্রীতিলতা, এখানে আছে ফাইট, প্রশ্ন দেখো ডিড, অবশ্যই পাস্ট টেন্স আমাদের লিখতে হবে। তাহলে প্রীতিলতা ফট ইন চিটাগং এরিয়া। পরবর্তী প্রশ্ন দেখো হোয়ার ডিড শি ফাইট। তিনি কোথায় যুদ্ধ করেছেন? তিনি কোথায় যুদ্ধ করেছেন? সরি, when did she fight? তিনি কখন যুদ্ধ করেছেন? She fought during the British colonial rule in this subcontinent, অর্থাৎ তিনি এই উপনিবেশে ব্রিটিশরা যখন শাসন করে তখন তিনি যুদ্ধ করেছেন। এরপর দেখো why did she fight? তিনি কেন যুদ্ধ করেছেন? তাহলে এটা উত্তরটা কিভাবে সাজাবো? She fought for the freedom of her country from the British colonial rule. She fought for the freedom of her country. তিনি তার দেশের স্বাধীনতার জন্য, অর্থাৎ ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তির জন্য যুদ্ধ করেছেন। 4 নম্বর প্রশ্ন দেখো হোয়াট ওয়াজ প্রীতিলতা's প্রফেশন। প্রীতিলতার প্রফেশন মানে পেশা কি ছিলেন? আমরা প্যাসেজে দেখে আসছি কি প্রীতিলতা নন্দকানন অপূর্ণচরণ স্কুলের কি টিচার হিসেবে নিযুক্ত হন। তাহলে কি আমরা বলতে পারি তার প্রফেশনটা কি? টিচার। তো দেখো প্রীতিলতা's প্রফেশন ওয়াজ টিচিং। প্রীতিলতার প্রফেশন ছিল কি? টিচিং। এরপর দেখো হোয়াট ইজ ইউর লার্নিং ফ্রম প্রীতিলতা's লাইফ, অর্থাৎ প্রীতিলতার জীবন থেকে তোমার কি শিক্ষা, অর্থাৎ তুমি কি শিক্ষা পেয়েছো বা তুমি কি জানতে পেরেছো। So we learn from Pritilata that women can work like men
and can stand against any injustice. অর্থাৎ we learn from পিতৃলতা, আমরা পিতৃলতার কাছ থেকে জানতে পেরেছি যে women can work like men, অর্থাৎ মহিলারাও পুরুষের মতো কাজ করতে পারে, and can stand against any injustice, এবং যে কোনো অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে। ওকে, আশা করি ক্লাসটি তোমাদের ভালো লেগেছে। যদি ক্লাসটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্টস এবং শেয়ার করবে, এবং কমেন্টস অবশ্যই জানাবে। পরবর্তীতে আমি তোমাদের অন্য আরেকটি টপিকস নিয়ে আসবো এবং বিস্তারিত আলোচনা করব। এছাড়াও যদি তোমাদের স্পেসিফিক কোনো প্যাসেজ অর্থাৎ কোনো বই, ইউনিট, লেসন যদি না বোঝো তাহলে অবশ্যই কমেন্টসে জানাবে, আমি সেগুলো নিয়ে ক্লাস তৈরি করে তোমাদেরকে দেখাবো। ওকে, আর ক্লাসগুলো অবশ্যই তোমাদের বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবে যাতে সবাই ক্লাসটি দেখতে পারে এবং তোমাদের কিছুটা উপকার হয়। আর এই করোনার সময় অবশ্যই বাসায় থাকবে, নিয়মিত পড়াশোনা করবে এবং সবসময় সাবধান দিয়ে থাকবে। ওকে, ধন্যবাদ সবাইকে। সালাম আলাইকুম।